PM Modi among those who think they know more than God, Rahul Gandhi says. सिख नौजवानों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी गुंजाए और उन्होंने कहा कि भाई तू जो गल कर रहे हैं पहला तू ये देख भी तेरे प्यो दियां की करतूतां ने। हुण आ तू जिस हफ्ते च आया ये 39 साल पहला तेरी दादी ने की कीता सी, तुसीं उस दी कदे जिम्मेवारी लई है भी नवंबर 84 च तुसीं सिखां दी नस्लकुशी कीती तुहाडी पार्टी ने, तुसीं उन्हां नूं डिफेंड करदे हो। व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का वड्डा नेता राहुल गांधी अपने 7 रोज़ा अमरीका के दौरे ते है और उसने कैलीफोर्निया के शहर सेंटा क्लेरा विच अपना जिहड़ा भाषण जिहड़ा दिता है और उसके भाषण दौरान ऑडियंस विच बैठे जिहड़े सिख नौजवानों ने खालसा जिंदाबाद के नारिਆਂ नाल स्वागत किया और उसनूं उसकी दादी इंदिरा गांधी ते प्यो राजीव गांधी वालों की सिख नस्लकुशी की यादहानी करवाई और राहुल गांधी नूं अपना जिहड़ा भाषण है विचे ही छड्डना पिया और मोदी होवे जां राहुल गांधी जां भारतीय स्टेट की वजाहत करने वाला कोई भी नेता उसनूं डायस्पोरा सिख इवें ही शीशा दिखाते रहणगे। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना देखण सुन लिया, लेकिन तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो बहुत बार इत्थे जदों पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम जिहड़ियां खास तौर ते FBI है वो तुहाडे कोल आंदे ने किसी गल दी लई पुछगिछ लई जां जानकारी लैण लई और एक इहदे चों ये टर्म भी है गुड कॉप बैड कॉप। एक जिहड़ा है वो बड़े चंगे ढंग दे नाल ऑबजर्व भी कर रहा हुंदा है, तुहानूं मिठियां मिठियां गल्लां दे विच वो तुहाडी ईगो मैसाज कर रहा हुंदा है ते दूसरा जिहड़ा है वो स्टर्ननैस नाल जां सख्ताई नाल पुछगिछ कर रहा हुंदा है। सो एक कंबीनेशन ही तो ही गुड कॉप बैड कॉप बनया ते दोनों का मकसद यही हुंदा है कि उन्होंने तुहाडे तो जिहड़ी है गल उगलवाणी भी है और अल्टीमेटली उन्होंने तुहानूं फसाना है वो किसी भी अंदाज होए। हुण बहुत बार भारत दे विच जिस किस्म का दिल्ली दे विच सियासी ढांचा सारे इन्हां 75 सालां च इन जनरल और जून 84 तो बाद इन पर्टिकुलर सिखां दे एंगल तो जे असीं देखा जाए तो सानू बहुत बार उलझाण की कोशिश की जाती है तो कई बारी साडे जिहड़े जिन्हां दा कोई बहुता अध्ययन तां दूर की गल जिहड़े कोई बहुते कमिटेड भी नहीं हुंदे किसी गल दे लई वो हर चलदी गल दा प्रभाव कबूलदे ने जां जदों तुसीं इन्ने क दुखी हुंदे हो जिवें असीं वो कहानी हमेशा सुनाई है कि एक जिहड़ा कब्रस्तान दे विच मुर्दे दफनाउंदा सी उस बारे सी कि जी वो मुर्दियां दे कफन ला लैंदा और लोग कहते से भी एडा जिहड़ा ये बेदर्द आदमी है लालची आदमी है ये कदों मरेगा। जदों मर गया लोगों ने कहा बहुत शुक्र होया उहदे मुंडे ने बनना सी उहदा कबरां दा केयर वो बन गया। वो मुड़ के जिहड़ा वो हड्डियां कढ़ के बेचण लग गया मैडिकल कॉलेजां और दूसरियां दे विच जदों तो लोग कहण लगे भी इहदे कोलों तो इहदा प्यो ही चंगा सी भी वो तो घट्टो घट्ट कफन चोर सी ये तो हड्डियां ही कढ़ के कबरां चों बेच दिंदा। सो साडा हाल जदों तुसीं माइनॉरिटी जां एक सफरिंग लोग हुंदे हो तो तुहानूं जदों कोई लगे कि भी कोई उन्ना सख्त जबान च नहीं बोल रहा तो तुहानूं लगदा भी कोई गल नहीं इस दी हमायत कर दिओ घट्टो घट्ट ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ 2002 ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਵਰਕਰ ਔਰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਵਲਕਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੋ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਔਰ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਨ BJP ਵਾਜਪਾਈ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਫਲਾਣਾ ਟਿਮਕਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਫਟ ਫੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ SK ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿਓ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਔਰ ਬੜਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਔਰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਵਰਕਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੜਪੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖੜਪਾ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਫਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਹੁਣ ਘਾਹ ਦੇ ਸੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੈਕੂਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਮਾਰਨ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੱਠੇ ਵੱਢੋਗੇ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰੇ ਵਰਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਪ ਘਾਹ ਦਾ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਖੜਪਾ ਆਏਗਾ, ਕਿ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸਾਹਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਟੰਕੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਸਿਡਨੀ ਦੇ, ਉਸ 'ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੈਂਡਫੁੱਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਿਊਸਟਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 6 ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕੀਤਾ ਔਰ 6 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਅਰ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ PM ਮੋਦੀ ਅਮੰਗ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਥਿੰਕ ਦੇ ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ ਗੋਡ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੇਜ਼। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਇਵੇਂ ਨਾ ਚਲਾ, ਇਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਐਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਾਇਰਰ ਬਲੌਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਘਾਹ ਦੇ ਸੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਇਕੱਠ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ
ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਬੜਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਤੂੰ ਜਿਸ ਹਫਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ 39 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਦੁਕਾਨ, ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੁਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਨੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਚੇਜ਼ them, find them, extradite them, try them and hang them। ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵੱਸ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਵੀ ਛੁਪੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮੋਸਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਆਈਕਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਕਰਤੂਤ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਫਰਦਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।